अंत दे विषय दे उत्ते की कर रहे हैं, गल कर रहे हैं, क्योंकि ये समा अंत दा चल रहा और असी प्रकाशित वाक्यां नूं सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। बहुत सारिया घटनावां प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखिया हुई हैं जिहड़ियां आने वाले समय के अंदर पूरियां होनियां, और तुसी अगर उन्हां गल्लां नूं समझना है तो बड़े ही ध्यान दे नाल यहोवा दे वचन नूं सुनो। इस करके यसु मसीह ने कहा जिहदे कोल कंन आ वो सुने आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। तो अज आत्मा तुहाडे नाल गल करन जा रहा है और असी आत्मा की आवाज़ नूं सुनना है। अगर तुहाडे बच्चे रोंदे आ तो ये नहीं भी बैठे रहना आ, तुसी अपने बच्चे नूं बाहर ले जा सकते हो ताकि दूसरा जिहड़ा वचन सुन रहा वो डिस्टर्ब ना आए, पूरा ध्यान ना भटके। तो ये बेनती मैं तुहानूं पहला ही कर दिंदा है। तो असी पाक वचन के उत्ते गौर करांगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उहदी 22 आयत पढ़ो। पहला यूहन्ना दी पत्री 2 अध्याय उहदी 22 आयत। झूठा कौन है? हाँ जी, पर वो जेड़ा यीशु तो इनकार करता है कि वो मसीह नहीं, वो मसीह का विरोधी है जेड़ा पिता अते पुत्र का इनकार करता है। आमीन। यहोवा दी बाणी पढ़े सुने जाने ते यहोवा दी बरकत हो। आमीन, हालेलुया। तो असी वचन दे विच इस पत्री दे विच पढ़िया है मसीह विरोधी दे बारे। किहदे बारे? मसीह विरोधी दे बारे। और वचन दस रहा है कि झूठा वो आ जिहड़ा पुत्र ते और पिता ते विश्वास नहीं करता, ओह ही मसीह विरोधी है। तो नवा नेम मसीह विरोधी के बारे बयान कर रहा। नवा ऐतनामा मसीह विरोधी के बारे की कर रहा? बयान कर रहा है। और अज जिहड़ी पीढ़ी दे विच असी चल रहे हैं इहदे विच भी मसीह विरोधी ने। कौन ने? मसीह विरोधी। पहला भी सी और अज भी मसीह विरोधी काम कर रहा। तो यहोवा दे प्यारिओ, मसीह विरोधी जिहड़ा है वो हौली हौली काम करता है। और उहदे बारे पता नहीं लगेगा लोगों को भी ये मसीह विरोधी है। उहदियां गल्लां तो उहदे विचारां तो मसीह लोगों को पता नहीं लगेगा भी ये मसीह विरोधी है, पर होएगा वो मसीह विरोधी। मिसाल के तौर पर जो तुसी कपड़ा खरीदते हो तो हौली हौली वो कपड़े का जिहड़ा रंग आ वो फेट हुंदा जांदा ना, लथ जाता, हौली हौली वो लथदा जाता है। इस तरह ही मसीह विरोधी के बारे लोगों को पता नहीं लगेगा उन्होंने गल्लां तो, उन्होंने व्यवहार तो, पर ज्यों ज्यों समा बीतेगा हौली हौली वो असल चेहरा जिहड़ा है वो लोगों के सामने आएगा। समझ आई गल दी? हाँ जी। जिस तरह कपड़े का रंग हौली हौली फेट हुंदा जांदा है ना, इस तरह मसीह विरोधी भी हौली हौली उहदे बारे पता लगता जाएगा। तो यहोवा दे प्यारिओ, बाइबल के अंदर मसीह विरोधी के बारे बहुत जगहों पर लिखा है कि मसीह विरोधी आएगा। और पुराना ऐतनामा जिहड़ा है उहदे विच आने वाले समय दीयां गल्लां भी दसियां गईयां हैं। पुराने ऐतनामे दे विच आने वाले समय दीयां गल्लां दसियां गईयां, जिहड़ियां कहानियां ने पुराने ऐतनामे दे विच जिहड़ियां गल्लां कीतियां गईयां ने वो आने वाले समय दे उत्ते भी बयान करदियां हैं।
ਤੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਨਾਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਨਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ। 17 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਅਧਿਆਏ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲੈ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਮਟ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਬਣਾਈਏ? ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਜੀ? ਗੁੰਮਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁੰਮਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਪਤ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ 17 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਤ ਦਾ ਬੇਬੀਲੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬੇਬੀਲੋਨ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਤੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। तो उत्पत्ति 11 अध्याय और 17 अध्याय बड़े ध्यान दे नाल समझण दी लोड़ है। उत्पत्ति 11 अध्याय ते प्रकाश की पोथी 17 अध्याय,
ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 46 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 46 ਅਧਿਆਏ 9 ਔਰ 10 ਆਇਤ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੋ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਬਤਾਲੀ ਅਧਿਆਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 42 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 42 ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 46 ਉਹਦੀ 9 ਐਤ 10 ਐਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅੰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਦ ਚ ਕਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ।
ਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਧ ਹੈ ਵਾਵ ਹੈ, ਯੋਧ ਹੈ ਵਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਂਠ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧ ਹੈ ਵਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਿਖਿਆ ਆ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁੰਮਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 2:22 ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਤਪਤੀ 11 ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ। ਸਭਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ 14 ਔਰ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਯਹੋਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ 15। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ 1 ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 1 ਅਧਿਆਏ 9 ਔਰ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਉਤਪਤੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਮਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੰਮਟ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
तो उत्पत्ति की किताब जिहड़ा पहला अध्याय आ, उहदी पहली ऐत मैं लिखी है, तुहाडे सामने लिखी ब्लैक बोर्ड पर। यह इब्रानी अक्षरों च लिखी है, लेकिन मैं तुहानू पढ़ के सुना देना। बराशीट, बरा, एलोहिम, अलफ्ताब, हाशमाइम, वा अलफ्तब, हा आरिज, यानी कि ये 7 शब्द ने। ये लिखा है, आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये पहली ऐत है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 ऐत, ये पहली ऐत है। और ਇਹਦੇ अंदर यहोवा ने अंत की गल रखी है। होर किसी भाषा दे विच असी यहोवा दे भेत नूं जान नहीं सकते। सिर्फ एहो ही एक पवित्र भाषा है, स्वर्गीय भाषा है, इब्रानी, जिहदे वस असी यहोवा दे गहरे भेतां नूं समझ सकते हैं। यहोवा ने छुपा के रखे हुए हैं। अगर तुसी उत्पत्ति 1 अध्याय 1 ऐत विच प्रकाश की पोथी नूं देखना है ना, तो फिर सानू इस भाषा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जे सानू इस भाषा का ज्ञान नहीं, फिर असी नहीं जान सकते कि उत्पत्ति 1 अध्याय 1 ऐत विच प्रकाशित वाक्य है। उत्पत्ति 11 अध्याय और प्रकाश की पोथी 17 अध्याय असी अपनी बाइबल दे विच ते समझ लवांगे कि उत्पत्ति 11 अध्याय विच बेबीलोन है, ते प्रकाश की पोथी 17 अध्याय दे विच बेबीलोन का जिक्र है। पर उत्पत्ति 1 अध्याय 1 ऐत विच प्रकाश की पोथी किदां है, प्रकाशित वाक्य अंत की किताब किदां छिपी हुई है, ये तो फिर इस स्वर्गीय भाषा के द्वारा ही असी जान सकते। जिन्हों इस भाषा का ज्ञान है, जिन्हों ज्ञान नहीं, वो यहोवा के गहरे भेत नूं समझ। कई लोग इस भाषा का विरोध करते हैं, जिहड़े इस भाषा का विरोध करते हैं वो यहोवा का विरोध करते हैं, वो पिता का विरोध करते हैं, ते ओहो ही मसीह विरोधी ने। वो कौन ने? मसीह विरोधी, जिहड़े इस भाषा का विरोध करते, क्योंकि इहो ही भाषा स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया, समझ आ रही गल दी? इहो ही भाषा स्वर्गीय भाषा है, पवित्र आत्मा की भाषा इहो ही भाषा है, और कोई भाषा नहीं है। ये गल पक्की जान रखो, अपने दिलो दिमाग से लिख लो। तो यहोवा दे प्यारिओ, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 ऐत असी पढ़ी है, और इहदे विच प्रकाशित वाक्य छिपया होया है। प्रकाश की पोथी 20 अध्याय, प्रकाश की पोथी 20 अध्याय इस पहली ऐत विच आ। इक्की 22 अध्याय तुसी पढ़ोगे ना, 21 और 22 अध्याय प्रकाश की पोथी का 21 और 22 अध्याय, वो आउण वाले राज के बारे गल करती है, जिहदे विच कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अनंत जीवन है। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय अनंत जीवन के बारे दसदा है, नवा यरूशलेम, नवी धरती, नवा आकाश। पर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय जिहड़ा है ना, ये सृष्टि का अंत, जिहड़ी सृष्टि दे उत्ते असीं रह रहे हैं, जिहड़ी धरती दे उत्ते असीं रह रहे हैं, इहदे अंत नूं बयान करदा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय विच उत्पत्ति 1 अध्याय 1 ऐत है। हुण वो किद्दां आ आपां समझना। हालेलुया, आपां नूं समझना है। जदों असीं 21-22 अध्याय पढ़दे हो, नवा यरूशलेम, नवे आकाश की गल कीती गई है, जिहदे विच दुल्हन ने चली जाना है, कलीसिया ने चली जाना है, ते 20 अध्याय विच न्याय का जिक्र है, न्याय दस्सिया गया 20 अध्याय च। कलीसिया का न्याय नहीं होएगा,
ਕਲੀਸਿਆ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਨਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕਲੀਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਤ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ 1 ਐਤ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20 ਅਧਿਆਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਅਕਸ਼ਰ ਆ, ਇਹ 28 ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਅਕਸ਼ਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ 28 ਅਕਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 28 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? 6 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 2 और 3 4 5 और 6। 6 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਲਫ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? 6 ਵਾਰੀ। 6 ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ ਐਤ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 6 ਵਾਰੀ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ? 6000 ਸਾਲ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ? 6ਵੇਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ 1000 ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲਫ ਇਬਰਾਨੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਲਫ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 1000 ਆ। ਉਹ ਅਲਫ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1000 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ 1000, ਇਹ 2000, 3000, 4000, 5000 ਤੇ 6000। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ? 6000 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ? 6000 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਐਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 6 ਅਲਫ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ। ਆਪਾਂ 6000 ਸਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ? 6000 ਸਾਲ। 6 ਵਾਰੀ 1000 ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 6 ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਪੜੋ। 2 ਐਤ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 1000 ਕਿੰਨੀ? 1 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ 3 ਐਤ ਪੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ 1000 ਵਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 1000 ਆ ਗਿਆ? 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਐਤ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਖੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਜੀ ਉਠੇ 1000 ਸਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ? 3000 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ 1000 ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪੜੋ 5 ਐਤ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੀਕ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ? 4000 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੜੋ 6 ਐਤ ਪੜੋ। ਤਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1000। 5000 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ 1000 ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਕਿੰਨੇ 1000 ਹੋ ਗਏ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਔਰ 6000 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਤਪਤੀ 1 ਅਧਿਆਏ 1 ਐਤ ਵਿੱਚ 6000 ਸਾਲ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 6000 ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਆ? 6000 ਸਾਲ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਤ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 5784ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਵਾਂ? 5784ਵਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ 2024 ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 6000 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2024 ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ 1000 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਸਿਰਫ 6000 ਸਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜੋ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜੋ। ਪੜੋ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ 8। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛਿਪੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਵਰੇ ਵਰਗੂਆਂ, 1000 ਵਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਤੇ 1000 ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ 6000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6000 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਬੂਰ 90 ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 90 ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਐਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ 5784ਵਾਂ ਸੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਤ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ।
ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਗਲਤ ਭਰਮਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨਾਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 666 ਦੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਲੱਗਣ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 18 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਪੜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। पढ़ो मिले थे प्रकाशित वाक्य 13 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ पढ़ो। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਧਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕ ਗਿਣ ਲੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਕ 666 ਆ। ਕਿੰਨੇ? 666। ਇਹ 666 ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕੀ ਆ? ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਾ ਆ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਵਚਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਲਵੋ। ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆइए इसी आखिरी भजन